बहुत ही सत्कारत दोस्तों, अज कहानी पाठ लड़ी दे विच डॉक्टर सरगी की कहानी राड तुहाडे सामने पेश है। इस कहानी की जिहड़ी महत्ता वो इस गल दे विच पई आ कि जिहड़ा सोशल मीडिया है वो साडी सधारण जिंदगी ते किवें नकारात्मक प्रभाव पा रहा। खासकर टीवी दीयां खबरां साडी जिंदगी नूं किवें प्रभावित करदियां ने। खासकर एक माँ दी ममता जां धी प्रति सोच नूं किवें प्रभावित करदियां ने। पेश है कहानी राग। टीवी चैनल ते आउंदियां बन सवन्नियां खबरां मैनूं परेशान कर जांदियां हन। कुछ विसर जांदियां ते कुछ दिल ते इस तरह सट मारदियां कि मैं रोण हक्की हो जाती। अजे महीना पहला वापरी घटना ने मेरा तराह कढ़ दिता सी ते आ जिहड़ी कल दी वारदात है इहने तां मैनूं सिर तो पैरां तक हिला छड्डिया। हुण ये दोवें खबरां रल गड्ड होईयां मेरा पिछा करदियां हन। कदे पहली खबर सिर कट खलोंदी है ते कदे दूजी खबर। पहली खबर मिस्टर ते मिसेज आनंद दे घर दी है जिस दी 13 वरियां दी मटियार धी ते नौकर दी लाश घर विचों बरामद हुई। फिर हरेक चैनल वाले उस खबर का खुरा खोज लभण तुर पैंदे हन। इस घटना नाल संबंधित निक्के तो निक्का बेरवा टीवी ते दिखाया जान लगता है। खबर सुन मैं सहज नहीं रहिंदी। सामने बैठी धी वल वेख होर डर जाती हाँ। वो भी 13 सालां दी है। मैं अपनी धी नूं गौर नाल वेखदी हाँ। उसदे मासूम नक्श जवानी दी भाव मारन लगदे ने। मैं त्रिभक जाती हाँ। मेरे नेड़े बैठे मेरे पति भी ये खबर सुन रहे ने। हो सकदा उन्हां दे मन च भी कोई खौफ हो सकदा उन्हां दे मन च भी कोई खौफ आया होवे, पर वो मेरे नाल कोई गल साझी नहीं करदे। अपने कमरे च जान लग्गिया बेमतलबा ही कुड़ी नूं झिड़क गए ते मैनूं आके कहन लगे तू नौकरी छड्ड दे। वो तो उस तो बाद नॉर्मल हो गए, पर मेरे मनों वो गल जाती नहीं। बथेरा सोचती हाँ जो उत्थे होया वो मेरे घर नहीं हो सकता, पर फिर भी पता नहीं किवें मैं अपनी धी उत्ते श्रुति दा चेहरा मड़ दिता ते वो नौकर मैनूं अपने नौकर वर्गा लगी जावे। जदों भी घर बाहर हुंदी हाँ तां मैनूं लगदा मेरे घर भी इहो जिही वारदात हो रही है। नित सोचती हाँ उस खबर बारे मैं कुछ नहीं पढ़ना सुनना, पर फिर भी अखबार च जद कोई खबर उस घटना बारे हुंदी तां मेरे कोलों पढ़े बिना रह रही हुंदा। कालज च मनोविग्यान पढ़ाउंदी मेरी सहेली नूं अपनी समस्या बारे दसदी हाँ। वो मैनूं रिलैक्स करन दा यतन करदी आ। जो भी मेरे अंदर चल रहा है उस दियां गल्लां नाल शांत हुंदा है। पर फिर घर वल जांदिਆਂ उस घटना नाल संबंधित बन सवन्नियां खबरां मैनूं अपने घर वापर रहियां लगदियां ने। अजीब तरह की खलबली मच जाती है। चित्ते पहर मन उदास रहिंदा है। पाठ करदी हाँ। हर पाठ करन वेले भी घटिया विचार आउणों नहीं हटदे। हत्थ च फड़िया गुटका हत्थों सुट जाता है। मैं रोण हक्की हो जाती हाँ। कालज च तुरी फिरदी भी मैं अपने घर की परिक्रमा कर रही हुंदी। वो घर जिथे नौकर भी है ते मेरी बेटी भी। शायद इसे करके एक दिन मैं टाइम तो पहला ही घर आ गई। जिवें अपने ही घर रेड मारनी होवे। घर का दरवाजा 10-12 मिनट नहीं खुलता तां मेरे सामने दिन दिहाड़े उस खबर के सीन नचण लग जाते हैं।
ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਭੀੜ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਭੀੜ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਕਣੀਆਂ 'ਚ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸੇ। ਭੀੜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨੌਕਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਜੀ? घर में सब ठीक है? जी च आया ਇਹਨੂੰ आखा नहीं सब ठीक नहीं है, पर ਕਹਿ नहीं ਹੋਇਆ। ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? बीबी जी आप भूल गई, हर शनिवार को बिटिया बाहर का खाना खाती है, इसे बाहर से खाना खिलाकर लाया हूँ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, मैं कह रहा था ना बीबी जी, घर में सब ठीक ठाक है, आपको तो पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। आप ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਮਹਾਰੇ ਅੱਥਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या हुआ बीबी जी? मेरे होते कोई टेंशन नहीं, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਮਤਲਬਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਮਰ ਖਪ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਲਕ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਉੱਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਆਈ ਬੰਨ-ਸਬੰਨੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਮੈਂ, ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੀਪਾ, ਯੂ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਈਲਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਦੀਪਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਨ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਰੂਤੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਭਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹੜਬੜਾਹਟ ਜਿਹੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਾਂ ਵਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੰਮਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੰਮਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਬਿਗ ਨਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਏਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਡਰ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਮੰਦ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਨਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, बीबी जी आप तो ऐसी कभी ना थी। मेरी गलती क्या है ये तो बताओ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋਇਆ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं जा रहा हूँ बीबी जी, चंगा तू चले जा, मुड़ कदे नहीं। बीबी जी मैं आने के लिए नहीं जा रहा। इस तो बाद वो चुप हो गया। ਉਹਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਅੜਕਿਆ ਪੱਕਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁੰਝਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੁਆੜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਲ ਪਿਆਰੇ ਰੋਏ ਪਾਇਲ ਕੀ ਛਮ ਛਮ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੁਮੇ ਪੁਕਾਰੇ ਮਨ। ਗੀਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕੇ ਅੱਥਰੂ ਬੇਮਹਾਰੇ ਬਹਿ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਬਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਕਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਿਜ ਆਨੰਦਵਾਨ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦਾ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯੋਗਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਨੌਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਿਰਭੈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ 'ਚ ਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਨਿਰਭੈ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਾੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਫਾਈਨ? ਨੋ ਡੀਅਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ। ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓ ਯਾਰ, ਇਫ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ, ਤਦ ਉਹਦਾ ਜੰਗਲੀਪੁਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਦੀਪਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾੜ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਦੀਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਲਵੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਖੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2-4 ਕਲੀਗ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾੜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਰਾਉਂਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹਾਕੀ ਤੇ ਰਾੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਰਾੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ। ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਟੇਬਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟੇਬਲ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਮਤਲਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੈਟਰਿਕ ਘੱਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਾਲੇ ਨੇ ਦੀਪ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਗਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ, ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੇਵਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਅਜੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੰਗੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੇੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਰਾੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾੜ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਰ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੇਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਸੇਵਰ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਅਸਤ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ? ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਝੂਮ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, मनुष्य की पीड़ा उसी के कारण है। हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि अनुरोध कर रहे हैं कि ये दुनिया, ये रिश्ते सब माया है, लेकिन हम इस सलावे को ही सच समझते चले गए और हमारे दुख बढ़ते चले गए। तो हम तब ही दुख से मुक्त हो सकते हैं जब हम इस संसार को, सपने को ही चित्त से निकाल दें, भूल जाएं कि हमारा कोई है। प्रवचन खत्म हो चुका सी ते मैं सोच रही सी कि मेरा कोई है। जो आनंद, जो मुक्ति मैं इत्थे लभण आई सी, वो तां इत्थे भी नहीं सी। जिन्ना ये प्रवचन घर तो दूर होण दी गल कदे, उन्ना ही मैनूं घर चेते आउंदा। जद ये प्रवचन रिश्तिਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਣੀਆਂ ਲੁੱਚ ਲਫੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰੇ ਚੌਰੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੌਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। अगले दिन मैं अपने समान चुकी नवजोत के घर आ गई। अज मैं सीधा उसदे क्लीनिक नहीं घर आई सी। उस शायद क्लीनिक तो ही मैनू वेख लिया सी। मेरे वल वेख मुस्कुराउंदी हुई मेरे दुआले बाहां वल दिंदी है। मैनू पता सी तू जरूर वापस आ जावेगी दीप। नवजोत, मेरे सब भुलेखे दूर हो गए। मैनू पता उस सिवर च भी राड़ है। मैं अपनी अखीं वेखी उस रात 5-6 साधनियां आपस च मैं तैनू दस नहीं सकती। दीप, अज मैं बहुत खुश हाँ। नवजोत, मैनू पता तू मेरे करके खुश है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੀਪ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੇਪ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਦੱਸ, ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾੜ ਨਾਲ? ਦੀਪ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਝ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਦੀਪ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਨਵਜੋਤ, ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ? ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ। ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲਟ ਬਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਜੈ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਖਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਨ ਵੱਲ ਸਰਕਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਮੂਧੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਾਡ ਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਡ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਰਾਡ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿੜੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।